ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ क्वेश्चन में नंबर 1 दिन स्टार्ट ಮಾಡೋಣ. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, चढ़ना शब्द का विलोम रूप है. चढ़ना, उठना, उतरना, बढ़ना, बैठना. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಉತರ್ನ. ಚढ़ना, उतरना ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 2, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है. ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नारी, ऑप्शन सी श्रीमती, ऑप्शन डी माता. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಉಳಿದು 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದಾವೆ. ಉಳಿದು 3 ಏನಿದಾವೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದಾವೆ. ಕವಿ, ಕವಯತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है रूप है. पाना, पिलवाना, पान, ಆಮೇಲೆ ಪಿಲಾನ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪೀನಾ, ಪಿಲಾನ, ಪಿಲವಾನ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೀನಾ, ಪಿಲಾನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಪಿಲವಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 4, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है. ಚಾದರೆ, ಚೋಟಿಯಾ, ಚಟ್ಟಾನ್, ವಸ್ತುವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏಕವಚನ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಟ್ಟಾನ್. ಚಾದರೆ, ಚೋಟಿಯಾ, ವಸ್ತುವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಚಟ್ಟಾನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಂಡೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೈ. ಯನ್ ಸಂಧಿ, ಅಯಾದಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ, ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಹೌದಾ, ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है. पंचवटी, सभाभवन, कनकलता, दो चार. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕನಕಲತಾ. ऑप्शन सी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नारी का स्थान पूजनीय है. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ, ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಹ್ನೆ. ಹೌದಾ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಹ್ನೆ. ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ. ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. इन क्वेश्चन नंबर 8, सत्य डैश डैश महिमा अपार है. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. सत्य की, को, के, का ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. सत्य की महिमा अपार है. ओके. क्वेश्चन में नंबर 2, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. 1 ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 9th वन, दोस्तों की पहली मुलाकात हाथी से, दोस्तों की दूसरी मुलाकात सांप से. ಹಾಗಾದರೆ दोस्तों की दूसरी मुलाकात सांप से. आंसर ಯಾವುದು? सांप से. क्वेश्चन नंबर 10, सक्सेना परिवार रोबोनिल, शर्मा परिवार रोबोदीप. आंसर रोबोदीप. क्वेश्चन नंबर 11, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला झुके ताबी. एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले पुरुष तेनसिंग नोर्गे. तेनसिंग नोर्गे. क्वेश्चन नंबर 12, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली यशोदा. हौदा, आंसर यशोदा. क्वेश्चन मेन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्यों में लिखिए ಅಂತ 1 ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 13th वन क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है. रकम या पैसा. रकम या पैसा. क्वेश्चन नंबर 14, 14 प्रश्न, आदिवासी दोस्तों ने क्या तय किया मकान बनाने का. आदिवासी दोस्तों ने
मकान बनाने का तय किया। क्वेश्चन नंबर 15, मातृभूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? आंसर, अपार खनिज संपदा भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। क्वेश्चन में नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 अंकದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 16 अंकಕ್ಕೆ। 17वां प्रश्न, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? आध सेर कश्मीरी सेब निकाल लाना, चुनकर लाना। क्वेश्चन नंबर 18, आईटी और आईटी संस्थाओं से देश को क्या लाभ हुआ है? आईटी और आईटी संस्थाओं से देश को क्या लाभ हुआ है? अगणित लोगों को रोजगार मिला है, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19वां, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोटों की ज़रूरत क्यों थी? नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए, वर्ड प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोटों की ज़रूरत थी। प्रश्न 20वां, बचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह थे और माता हंसदेई नेगी थी। 5 संतानों में यह तीसरी संतान थी। 21वां प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, आपसी की दूरी को मिटाना, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಭಾಯಿಚಾರೆ ಕೋ ಸಮझाನ, ಹೌದಾ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಪಹಚಾನ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಉರ್ ಕಿ ಜೀತ್ ಹೋಣ, ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಉರ್ ಕಿ ಜೀತ್ ಹೋಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವತ್ತು ತಲೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು। ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ನೆ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ಜಾತಾ ಥಾ? ಹೌದಾ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರ, ಬಲರಾಮ್ ಬಹುತ್ ಚಿಡಾತಾ ಹೇ. ಬಲರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ। ಬಲರಾಮ್ कहता है तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಶೋದೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ। क्वेश्चन नंबर 23, शनि का वायुमंडल कैसा बना है? ಶನಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनियम गैसों से बना है. ಶನಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂನಂತಹ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ ಹೇಗೆ? शनि ग्रह के चारों ओर वलय गोल दिखाई देते हैं. ಶನಿಯ ಸುತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಸಣ್ಣ ರಿಂಗ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ, ವಲಯ दिखाई देते हैं. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है. ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಗ್ರಹದ ಕೊಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. शनि के इन विस्तृत और स्पष्ट वलयों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया. ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾ ಕಥನ್ ಹೇ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ವೃಕ್ಷ, ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಹೆಮ್ಮರ ವಾಗಿದೆ. ಉಸ್ಕಾ ಜಿತ್ನಾ ಆದರ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಅದರ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು
ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಧರಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಉತನಾ ಹಿ ಫಲ್ ಉಸ್ಮೆ ಲಗ್ತೆ ಹೇ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು, ಫಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಉಸ್ಕಾ ಅಂತ್ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ನೇ ಅಂತ್ ಮೇ ಛಾತ್ರೋ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಹ, ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ನೆ ಕಹ, ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಜ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಕಲ್ ಕೆ ನಾಗರಿಕ್ ಹೈ, ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳಿನ ನಾಗರಿಕರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆಜ್ ಸೆ ಹಿ ನಹಿ ಅಬ್ ಸೆ ಹಿ ಆಪ್ ಇನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕರೋ. ಹೌದಾ, ನಾಳೆಯಿಂದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ರಿ. ಇಸ್ಸೆ ಆಪ್ಕಾ ಹಿತ್ ಹೋಗಾ ಹಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶ ಕಾ ಭಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋಗ, ದೇಶದ ಒಳಿತು ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 5, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं के उत्तर 3-4 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए ಅಂತ 3 ಅಂಕದ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 27 ಅಂಕಕ್ಕೆ 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಕೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೀಜಿಯೇ. ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಕಿ ಕೋಯಿ ಬಹುತ್ अच्छी औपचारिक ಶಿಕ್ಷಾ ನಹಿ ಹುಯಿ ಥಿ ಲೇಕಿನ್ ವೇ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ತೆ. ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಧನಿ ನಹಿ ಥೇ ಪರ್ ಉನ್ಮೇ ಉದಾರತಾ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಭಾವನಾ ಥಿ, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉದಾರ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇ, ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಐಶೋ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಚೀಜೋ ಸೆ ದೂರ रहते. ಹೌದಾ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಭೋಗವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೆ ಅಭಿನ್ನ ಮಿತ್ರತೆ. ಹೌದಾ, ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನೋರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಶ್ರಮಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇ. ಹೌದಾ, ಪರಿಶ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆದರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ 26, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿಯೇ. ಬಸಂತ್ ಅವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮಾನ್ದಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಸಹೃದಯತೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಗರೀಬ್ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ और बाजार में कुछ चीज़ें बेचता है. ಏನಪ್ಪ ಬಸಂತ್ ಒಬ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡ ಬಾಲಕ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಹ ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಪೈಸೆ ಕಮಾನಾ ಚಾಹತಾ, ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದ. ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಸೆ ದಯಾ ಕಿ ಭೀಕ್ ಲೇನೆ ಸೆ ಇನ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಹೌದಾ, ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುವಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವರು ದಯೆಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಸಂತ್. मोटार के नीचे आकर घायल होने पर भी राज किशोर के पैसे वापस लौटाता है. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರು ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಅವನ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಥವನಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 27, परसाई जी को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा था. परसाई जी ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಬತಾಯಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. निमंत्रण पत्र में लिखा था, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮಾನ್ದಾರರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಮಾನ್ದಾರ, ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಮಾನ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಮಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ ಕರೆ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಆನೆ ಜಾನೆ ಕಾ ಪಹಲೆ ದರ್ಜಾ ಕಾ
किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ उत्तम व्यवस्थेಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. आपके आगमन में ईमानदारों तथा ಉದಯಮಾನ್ ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिली. ನೀವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೌದಾ ಯಾರು ಇಮಾನ್ದಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಮಾನ್ದಾರ ಆಗಬೇಕಂತ ಉದಯಮಾನ್ ಇಮಾನ್ದಾರ ಅಂತ ಯಾರು ಆಗಬೇಕಂತ ಇದಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 28 कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸುಷ್ಮಾ ನಯನ ಮನೋಹರ ಹೇ. ಹೌದಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇ ವಿಶಾಲ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಲಹರಾತಾ ಹೇ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबित पर्वतमालाओं की पश्चिमी घाट कहते हैं. ಹೌದಾ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಅದನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವ. ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನಿ ಘಾಟೋ ಕ ಕುಚ್ ಭಾಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಲಾತಾ ಹೇ. ಇದೇ ಪರ್ವತದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮೇ ನೀಲಗಿರಿ ಕಿ ಪರ್ವತ ಮಾಲಿಯ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಹೇ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರ್ವತಗಳು ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 29 ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕೆ ಬಚ್ಚೋ ನೆ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಆದರ್ಶ ಗಾಂವ್ कैसे बनाया. ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಹುಡುಗರು ಊರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಊರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಪರಿಸರ ಕೋ ಸ್ವಚ್ಛ ರಖ್ತೆ ಹೇ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಗಾಂವ್ ಕಿ ಗಂದಗಿ ಕೋ ದೂರ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಜ್ ಏಕ್ ಘಂಟಾ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಮೇ ಲಗಾತೆ ಹೇ. ದಿನಾಲೂ 1 ಗಂಟೆ ಊರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂವ್ ಕೋ ಹರಾ ಭರಾ ರಖ್ತೆ ಹೇ. ಊರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂವ್ ಕೋ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾತಾವರಣ ದೇತೆ ಹೇ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಹುಡುಗರು ಹೌದಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಊರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಊರಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಊರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 30 ಕವಿತಾ ಮೇ ಭಾರತ್ ಮಾ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈಸಾ ಸುಶೋಭಿತ ಹೇ. ಹೌದಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗೆ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾ ಅಮರೋ ಕಿ ಜನನಿ ಹೇ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಮರರ ತಾಯಿ. ಏಕ್ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಹೇ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕೆ ಇದೆ. ದೂಸರೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ದೀಪ. ಎರಡನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಕವಿತಾ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಸಮಯ ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೀಜಿಯೇ. ಹೌದಾ ಪದ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಬಹುತ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇ. ಹೌದಾ ವೇಳೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಹೌದಾ ಅದು ಅನ್ಮೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉಸ್ಕಾ ಮಹತ್ವ ಧನ್ ಸೆ ಭಿ ಜ್ಯಾದಾ ಹೇ. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೌದಾ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಸಬ್ ಸಮಯ ಸುಸಮಯ ಹೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಳೆನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವೇಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೋ ನಷ್ಟ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬಾರ್ದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೋಕೆ ಭಿ ಖೋಯಾ ಹುವಾ ಸಮಯ ವಾಪಸ್ ನಹಿ ಲಾ ಸಕ್ತೆ. ಹೌದಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ್ರೂ ಕಳೆದು ಹೋದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೋಯಿ ಭಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಸಮಯ ಕಿ ಸಮಾನತ ನಹಿ ಕರ ಸಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತು ಸಮಯದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಈಶಾ ಕಾ ದಿಯಾ ಹುವಾ ಅನುಪಮ್ ಧನ್ ಹೇ. ಹೌದಾ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೋ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ ಉಸಿ ಸಮಯ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೋ ಖೋಣೆ ಸೆ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಕಳೆದಂಥ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक
ಪಾಲೆ ಪೋಸೆ ಸಕಲ ಅಂಗ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೋಹೆಗಳು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತುಳಸಿ ಜಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಮುಖಿಯಾ ಮುಖ ಸೆ ಸಮಾನ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ತುಳಸಿದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನಾದವನು ಹೌದಾ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಸಮಾನನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭೇದ ಭಾವ ತೋರಬಾರ್ದು. ಮುಖ ಖಾನೆ ಪೀನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಅಕೇಲಾ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಮುಖ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದ. ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾರೇ ಅಂಗೋಕ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣೆ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಶರೀರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳ ಪಾಲನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾರೇ ಅಂಗೋಕ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣೆ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಉಸಿ ತರಹ ಮುಖಿಯಾ ಕೋ ಭಿ विवेकवान बनकर काम अपनी तरह से करके उसका फल सभी में बांटना चाहिए. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನಾದವನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖಂಡನಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಗದ್ಯಾಂಶ ಕಾ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ ಯಾ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿಯೇ. ಹೌದಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಷಾಂತರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಮಾರಿ ಮಾತಾ ಹೇ, ಹಮ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸಾಧನೋं का अपव्यय नहीं करना चाहिए. पर्यावरण को ಸ್ವಚ್ಛ ರಖನಾ ಹಮಾರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾರ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವರಾದರೆ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕೀಪ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 6 ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 5 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಪ್ರತಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲೇಖಿಕೆ ಏನು ಕವಯಿತ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. घायल गिल्लू को होले होले से उठाकर ಕಮರೆ ಮೇ ಲಾತಿ ಹೇ. ಹೌದಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. रुई से रक्त ಪೋಚ್ಕರ್ घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है. ಹೌದಾ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬರೆಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸ್ತಾಳೆ. फूल रखने की डालिया में झूला ತಯಾರು ಕರ್ತಿ ಹೇ. ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾಳೆ. ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಹಕರ್ ಬುಲಾತಿ ಹೇ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾಳೆ. ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಾಜು ಔರ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ದೇತಿ ಹೇ. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಜು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಥಾಲಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಬಿಟಾಕರ್ ಖಾನಾ ಖಿಲಾತಿ ಹೇ. ತಾನು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ತಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. अंतिम दिन पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न करती है. ಅದರ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ದೇಹ ತಣ್ಣಗಾಗುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟರನ್ನು ಉರಿಸಿ ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೋಂಜುಹಿ ಲತಾಕೆ ನೀಚೆ ಸಮಾಧಿ ಬನಾತಿ ಹೇ. ಹೌದಾ ಸೋಂಜುಯು ಅಂತ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಕೆಳವದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾಳೆ. ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪೋಕ ವಿವರಣೆ ಕೀಜಿಯೆ. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ गिल्लू अपने झूले में बैठकर स्वयं झूलता और कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता. ಹೌದಾ ಗಿಲ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಮರೆಗೆ ಭೀತರ ಹೌದಾ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಹೌದಾ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ ಪರಿಸರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿತಾ ಇತ್ತು. ಲೇಖಿಕಾ ಕೆ ಪೇರ್ ತಕ್ ಆಕರ್ ಸರ್ ಸೆ पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. ನೋಡ್ರಿ ಲೇಖಿಕ ಏನು ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದಂಥ ಕವಯಿತ್ರಿಯನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಯಿಂದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುವರೆಗೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. ಹೌದಾ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ದೆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಏರೋದು, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದು, ಏರೋದು ಇಳಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदाने के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी सोंजूही की पत्तियों में छिप जाता. लेखिका ಅವಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಕಿಟಕಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಸೋಂಜೂಹಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತಲಮ್ಮ, ಏನು ಬೃಂದಾವನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೃಂದಾವನದ ಎಲೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕವಯಿತ್ರಿ. थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से चावल खाता था. ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ರ ಕುಂತು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. गिल्लू खिचड़ी से बाहर खिड़की से बाहर आकर जाकर गिल्लू खिड़की से बाहर जाकर गिलहरियों के झुंड का नेता बनता. ಹೌದಾ, ಗಿಲ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಗಿಲಹರಿಯೋಕಿ, ಹೌದಾ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಏನು ಮೇಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಹರ್ ಡಾಲ್ ಪರ್ ಉಚಲ್ತಾ ಕೂತ್ತಾ ರಹತಾತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೊಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಚಲ್ತಾ ನೆಗೆದಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 35, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. असफलता फिक्स ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. इन्हें क्वेश्चन में नंबर 7, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास. किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस आत्मविश्वास के सहारे ही वह उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है. आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है. इसकी उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है. बच्चों को उनके हुनर के बारे में बताकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है. व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए. आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? स्वयं पर विश्वास. आत्मविश्वास अर्थ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಯಂ पर विश्वास, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದು. व्यक्ति सफलता को कैसे प्राप्त कर सकता है? व्यक्ति ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಫಲತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಸಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ಹೌದಾ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉಗಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉಗಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆ. ಬಚ್ಚೋ ಕೋ कैसे ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ करना चाहिए. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು? ಹೌದಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನಕೆ ಹುನರ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾಕರ್, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯತನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. क्वेश्चन में नंबर 8, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ KS EAB ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪತ್ರಲೇಖನ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. नागरिक का कर्तव्य, प्रस्तावन, नागरिक समाज और राष्ट्र, नागरिक के कर्तव्य, उपसंहार ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. इंटरनेट एक संचार क्रांति, प्रस्तावन, ज्ञान का भंडार, संचार व सूचना जगत में क्रांति, उपसंहार ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ हिंदी भाषा प्रस्तावन, हिंदी भाषा का महत्व, सीखने के लाभ, हिंदी भाषा का प्रचार और
ಪ್ರಸಾರ ಉಪಸಂಹಾರ ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1 ಅಂಕ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಟೋಟಲ್ 4 ಅಂಕಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 9 ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯ के बारे में पत्र लिखी ಅಂತ 5 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. भाई के शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक के नाम एक पत्र लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ अपने विद्यालय में आयोजित शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र और सहेली के नाम पत्र लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ पत्र, प्रेषक का पता आधा अंक, पत्र पाने वाला का पता आधा अंक, विषय आधा अंक, संबोधना आधा अंक, पत्र का कलेवर 2.5 अंक, समाप्ति आधा अंक, कुल मिलाकर 5 अंक. अथवा पारिवारिक पत्र, प्रेषक का पता व दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन 1 अंक, पत्र का कलेवर 2.5 अंक, समाप्ति आधा अंक, पत्र पाने वाला का पता आधा अंक, कुल मिलाकर 5 अंक. दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं. ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದಿಗೆ ಒಗ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದಿಗೆ ಒಗ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಪದೇ ಹಿಂದಿನೇ ಕೇಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ 10 ವರ್ಷದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು, ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಏನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಏನು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿತದಪ್ಪ, ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗೋರು, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಹಿಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ, ಅಪಂಗ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಒಗ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲರಿ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ದೂರನೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೇ ವರ್ಣಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ಪದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡನೇ ನೆನಪುಳಿತದ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆನಪುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಬಹಳ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ? ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಆದಂಗೆ. ಇಲ್ದಿರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಪಾಹಿಜ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಆದರೂ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪದೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ.